तो शुभ सकाळ मोर प्रिय पिला माने। तो आशा करुच्ची बहुत भलरे थिबो। आज आमे सोशल साइंस रो किछि बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय टिके आलोचना करिबा। एनएमएस एग्जाम बहुत जल्दी आसुछि, डिसेंबर मास 1 तारिख ही अछि एनएमएस परीक्षा। सेति पई जोरसोर प्रिपरेशन कर दियो अष्टम श्रेणी पिला माने। तो जो माने नुआ नुआ जॉइन करूछो ए वीडियो टी देखु तो जल्दी जल्दी आमर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु एवं सांग मानू पूरा शेयर कर दिंतु। सबु सांग पिला जमी तुम एथर एनएमएस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे एवं निश्चय ही तांकर जहाँ भी रही स्कॉलरशिप पैसा से ही पाइबे। पूरा +2 पर्यंत ही पाइब, तुम 4 वर्ष ही पाइब, 1000 टंका लेखा ही पाइब। आराम से 48,000 टंका ही पाइब तुम। तो देख आज कौन प्रश्न देछि। प्रथम प्रश्न कौन देला, ब्रिटिश शासन काल रे निम्नोक्त किए भारत में इंग्राजी भाषार शिक्षार प्रचलन करथिले। ऑप्शन कौन कौन देछि से आमर विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड रिपन। तो तमर समस्तंकर मन थिबो आमर जो यही ऑप्शन टा देला किस लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन टा देला। लॉर्ड कॉर्नवालिस आमर कौन कौन करथिले से मन अच्छी समस्तंकर परमानेंट सेटलमेंट, जमीदारी, सनसेट आउ सिविल सर्विस ये सब करथिले आमर लॉर्ड कॉर्नवालिस ही करथिले। मन रहिला समस्तंकर। आउ आमर जो रहिला कौन रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, डॉक्टरीन ऑफ लैब्स ये सब किए करथिले लॉर्ड डेलहाउसी ही करथिले। हैं डेलहाउसी करथिले कौन कौन रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, डॉक्टरीन ऑफ लैब्स लॉर्ड डेलहाउसी करथिले। तो आमर इंग्राजी भाषाटा किए प्रचलन करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक ही करथिले हैला। तो इंग्राजी भाषा ताले आमर किए प्रचलन करथिले लॉर्ड विलियम बेंटिक ही करथिले। तो आस देखिबा परवर्ती प्रश्न कौन कहिछि से ना, इंग्राजी शिक्षा फल भारतीय मानक मध्य निम्नोक्त केउंती सृष्टि होइथिला। इंग्राजी भाषा उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान, भारतर अधिक लोक इंग्लैंड को जाई सरकारी चाकरी पाइले ना भारतीयों मध्य विभेद सृष्टि कला ना भारतर ऐक्य भाव सृष्टि कला। तो इंग्राजी शिक्षा फल भारतीय मानक मध्य कौन सृष्टि होइथिला ना आमर ऐक्य भाव गुटे सृष्टि हैला, एकता भाव गुटे आमर सृष्टि होइथिला। तो आस परवर्ती प्रश्न देखिबा कौन कहिला से, निम्नोक्त मध्यरु किए भारत में बौद्धिक आध्यात्मिक जागरण सृष्टि करिबारे सफल होइथिले। आमर बौद्धिक एवं आध्यात्मिक जागरण किए सृष्टि करथिले आमर ना स्वामी विवेकानंद करथिले। हैं स्वामी विवेकानंद करथिले। से जानिथिबो चिकागो रे भाषण देइथिले हिंदुଙ୍କ तरफरु। निम्नोक्त किए मुसलमानଙ୍କ मध्य नव जागरण सृष्टि करथिले। मुसलमानଙ୍କ मध्य किए नव जागरण सृष्टि करथिले ना आमर किए करथिले सार सैयद अहमद खान हैला। सार सैयद अहमद खान से मुसलमानଙ୍କ भितरे आमर जागरण ही सृष्टि करथिले हैला। किए इंग्रेज शासकों द्वारा भारत में रेल चलाचल, डाक व्यवस्था प्रचलन करथिले। आमे एबे ही डिस्कशन करुथिले ना रेल चलाचल आउ डाक सेवा किए सब एगुड़िक करथिले आमर किए करथिले लॉर्ड डेलहाउसी ही करथिले। किए करथिले आमर लॉर्ड डेलहाउसी ही करथिले। माने रहिला। तो ये प्रश्न गुड़ाक बारंबार पचारुची, बड़ बड़ कॉम्पिटिटिव परीक्षा रे प्रश्न पड़ुची। रेल चलाचल, डाक व्यवस्था किए करथिले आमर लॉर्ड डेलहाउसी ही करथिले। किए स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करथिले आमर स्वायत्त शासन व्यवस्था किए आमर प्रचलन करथिले लॉर्ड कैनिंग ना लॉर्ड कर्जन ना लॉर्ड कॉर्नवालिस ना लॉर्ड रिपन। स्वायत्त शासन व्यवस्था आमर करथिले किए ना लॉर्ड रिपन ही करथिले हैला। किए करथिले आमर लॉर्ड रिपन ही करथिले स्वायत्त शासन व्यवस्था। स्वायत्त शासन व्यवस्था भारतीय मानक मध्य केउं चेतना सृष्टि करथिला। स्वायत्त शासन व्यवस्थाटा आम भारतीय मानक मध्य केउं चेतना सृष्टि करथिला, राजनैतिक चेतना ही सृष्टि करथिला। तापरे
ଦେଖିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଶିଳ୍ପନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ଘଟିଥିଲା ମାନେ ଆମର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ଶିଳ୍ପନୀତି ଫଳରେ ଆମ ଭାରତରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଅବନତି ଘଟିଥିଲା ମାନେ ତଳକୁ ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତାୟାତ ନା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ନା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ନା ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କଳକାରଖାନା ତାହା ପୁରା ଅବନତି ହେଇଯାଇଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବନ୍ଦ ହିଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ କରୁଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନା ଜମିଦାର ନା ପୁଲିସ କେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ଆମର ଜମିଦାର ମାନେ ହିଁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ସଠିକ ସମୟର ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବି ନେଇଯାଉଥିଲେ ତାପରେ ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ସିମିଳାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ଆମର ସିମଲାରେ କାହାକୁ ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ରିପନ ନା ଡଫରିନ୍ ବର୍ଡର ଲାର୍ଡ ଡଫରିନ୍କୁ ସେ ଦେଖା କରିଥିଲେ ଆମର ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ସିମଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନ୍ସି ଆମର କେବେ ଗଠନ ହେଲା 1885 ମସିହାରେ 1885 ମସିହାରେ ଆମର ଆଇଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ତ ଆମର ଗଠନ ହେଲା କେବେ 1885ରେ ଗଠନ ହେଲା ସେଇ ସେମ୍ 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 28 ଆଉ 29 ତାରିଖରେ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହିଁ ବସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି ବସିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କଲିକତା ଲାହୋର ନା ବମ୍ବେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନଟା ଆମର ବମ୍ବେରେ ହିଁ ବସିଥିଲା ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମର ବମ୍ବେରେ ବସିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବସିଲା ଆମର ଆଇଏନ୍ସିର ବମ୍ବେ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ନା ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଆମର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନର କ'ଣ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସଭାପତିତ୍ୱ ହିଁ ସେ ଆମର ଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 72 ଜଣ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିଥିଲା 1885 ମସିହାରେ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର 72 ଜଣ ହିଁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତ ନରମପନ୍ଥୀ କିଏ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ନେତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଦେଖ ଇଏ ଆମର ଗରମ ଦଳର କିଏ ଥିଲେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏମାନେ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ଗରମ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଗରମ ଦଳର ନେତା ହେଲା ଆଉ ନରମ ଦଳର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଏଠି ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ହେଲା ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ରହିଲା ଏଇ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଆମର ଗରମ ଦଳର ନେତା ଗରମ ଦଳ ଦୁଇଟା ଦଳ ଥିଲା ଗରମ ଦଳର ନେତା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଟେ ନରମପନ୍ଥୀ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗରମ ନୁହେଁ ଚରମ ସେଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଚରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଥିଲେ ଆମର ନରମପନ୍ଥୀ ଥିଲେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ କିଏ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା କିଏ ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା କିଏ ଜାଣିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ ଥିଲେ ଆମର ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା ହେଲା ତାପରେ ଆସ
କିଏ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା ଥିଲେ? ପୁଣି ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନରମପନ୍ଥୀ, ପୁଣି ପଚାରିଛି ସେ ଚରମପନ୍ଥୀ ଆମର ନେତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା? ଲାଲ ବାଲ କହିଥିଲେ ପାଲ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଥିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ତାହେଲେ ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଥିଲେ ଆମର ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନାଡେ, ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ ଇଏ ଆମର ଥିଲେ କ'ଣ? ନରମପନ୍ଥୀ ନେତା। ହେଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କବିତାର ରଚୟିତା କିଏ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆମର ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ସିଏ? ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆମର ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଏକଥା ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ହିଁ କହିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆଇଏନ୍ସିର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି ବସିଲା? ବମ୍ବେରେ ବସିଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି? କଲିକତାରେ ବସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆଇଏନ୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମର କଲିକତାରେ ବସିଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 230, 270, 236 ନା 607? 436 ଜଣ ହିଁ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆମର କଲିକତାରେ ବସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମର 436 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା ନା ଆନନ୍ଦ ଚାରୁଲୁ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ। ବଦରୁଦ୍ଦିନ ତ୍ୟାବଜୀ ଆମର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆଇଏନ୍ସିରେ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନଟା ଆମର କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? କଲିକତା, ଲାହୋର ନା କଲିକତା ନୁହେଁ, କଲିକତାର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆମର ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବସିଥିଲା। କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ଆହ୍ଲାବାଦରେ ବସିଥିଲା ଆମର ଆଇଏନ୍ସିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଜର୍ଜ ଇଲ୍ଲୁ ଆମର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଜର୍ଜ ଇଲ୍ଲୁ କରିଥିଲେ। ସେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ଜର୍ଜ ଇଲ୍ଲୁ। ଜର୍ଜ ଇଲ୍ଲୁ ଆମର କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ? ଇଲ୍ଲୁ ଜର୍ଜ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଜର୍ଜ ଏଇଟା ବେଶୀ ସାଧାରଣତଃ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଖି ବୁଝିକି ତମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାରିଦେବ। ହେଲା। ତାପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଆମର କେତେ ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମେମ୍ବର ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଛଡ଼ା 1428 ଜଣ ହିଁ ଆମର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ ଆଇଏନ୍ସିରେ। ହେଲା। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଆମର କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଆମର ମାନ୍ଦ୍ରାଜ, ବମ୍ବେ, କଲିକତା ନା ନାଗପୁର? ସେଇ ସେମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଲିକତାରେ ବସିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନଟା ଆମର ବମ୍ବେ ବସିଥିଲା। ପଞ୍ଚମଟା ବି ଆମର ସେଇ ସେମ୍ ବମ୍ବେରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେଠାରେ ହିଁ ବସିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଆନନ୍ଦ ଚାରୁଲୁ, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା ନା ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ୱେତେରକର୍ନ? ୱିଲିୟମ ୱେତେରକର୍ନ ହିଁ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ?
1890 ନା 1429 ନା 812 ନା 1899 ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର 812 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ କିଏ 1899 ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲାଟ ଥିଲେ? 1899 ମସିହାରେ ଆମର ବଡ଼ ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ନଥିଲେ, ରିପନ ନଥିଲେ, ଲର୍ଡ ବେଣ୍ଟିକ୍ ନଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ ଥିଲେ ୱିଲିୟମର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ। ଲର୍ଡ ନାଥାନିଏଲ କର୍ଜନ, କିଏ? ଲର୍ଡ ନାଥାନିଏଲ କର୍ଜନ ଥିଲେ 1899 ମସିହାରେ ଭାରତର ବଡ଼ ଲାଟ ଆମର ଥିଲେ। ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଲା? 1905 ମସିହାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନିମ୍ନତ କେଉଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁ ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଘଟିଥିଲା? ନା ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଚୀନରେ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। କେବେ? ଚୀନରେ ହିଁ ନିଜ ଦେଶର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। କେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମନେ ପଡ଼ୁଛିରେ? କେବେ ହେଇଥିଲା? ସେମ୍ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସେମ୍ 1905 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ଆମର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ହେଲା, କିଏ କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଆମର ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ'ଣ ସେ କହିଲା? ନା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଲିକତା ଟାଉନ ହଲରେ କେବେ ଏକ ସଭା ହେଇଥିଲା? ଆମର ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆମର କଲିକତାରେ ଟାଉନ ହଲରେ ଏକ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ସଭା ହେଇଥିଲା। ତ କେବେ ହେଇଥିଲା? କେବେ ହେଇଥିଲା? 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା କେବେ କରିଥିଲେ? ଆମର ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେଟ୍ଟା ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ। କେବେରେ? ଷଷ୍ଠ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଆଲଫାତ ହୁସେନ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଆଲଫାତ ହୁସେନ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଲଫାତ ହୁସେନ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ରାଇଟର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ ଆମର? ଆଲଫାତ ହୁସେନ ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ ଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି? କିଏ? ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍। ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍। ବୁଝିପାରିଲ? କିଏ ଥିଲେ ଆମର? ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍। ଏ ଓ ହ୍ୟୁମ୍ ଥିଲେ। ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ଥିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। କିଏ ଥିଲେ ଆମର? ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍। ଲର୍ଡ ଡଫରିନ୍, ଇଏ ତ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଇସରୟ ଥିଲା। ହେଲା, ଇଏ ନୁହେଁ, ଆଲାନା ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ୍ ଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।